أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات قبل اس کے آغاز بیان اور حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب سید عبد الحسین نقوی ابن سید مہدی نقوی اور معصومہ عسکری بنت حسن عسکری اور انور جہاں بنت محمد خان سیدہ قمر بیگم بنت سید علیم علی کی روح کے لیے ایصال فرما. معزز قابل قدر اور واجب الاحترام سامعین گرامی عزیز، ان سے روزہ مجالس کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا گیا وہ آپ حضرات کی بڑی مانوس اور جانی پہچانی آیت ہے، بلکہ اگر کہوں کہ آپ حضرات کو زبانی یاد ہے. سورہ جمعہ یہ قرآن مجید کا سورہ خاص طور سے امام جمعہ کو حکم ہے کہ بآواز بلند پڑھے. آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، اسی کی یہ ایک آیت ہے جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جس میں 3 سلسلے کی مجالس ہیں. اس سلسلے کی 3 مجلسیں انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہوں گی، جس کا موضوع رہے گا امامت کی حکمت عملی. ظاہر کے طور پر یہ آیت آپ کے درمیان پڑھی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے ہم نے امین میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا. امامت کی حکمت عملی ہمارا موضوع ہے، اس میں آیت میں نے سورہ جمعہ کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ پہلے ہی دن نہ گھبرا جائیے گا کہ سورہ جمعہ سے امامت کی حکمت عملی کی کیا تعلق. ہم رب کے بنائے ہوئے امام کا تذکرہ کریں گے، سب کے بنائے ہوئے امام کا تذکرہ کریں گے. تو وہ رب کا بنایا امام ہی کیا جس کا تعلق قرآن کی سوروں سے بڑے دل کو ٹھہرانے والی باتیں. مگر عزیزان گرامی، منزل یہ ہے کہ یہ اس لیے میں نے موضوع دریافت کی ہے جو آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ایک سوال ہماری ملت کے سامنے رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا، آپ کے ائمہ نے کیا کیا. بھوکے رہے، پیاسے رہے، قید و بند کی زندگی گزاری، گوشہ نشین رہے، اور یہاں تک کہ کسی ظالم بادشاہ نے انہیں قتل کر دیا، زہر دے دیا، وہ شہید ہو گئے.
आप लोग पूरी जिंदगी रो रहे हैं, कारनामे क्या है आपके मामले? उसके बरक्स तारीख में और भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुल्क को फतह किया, वो फातिहीन कहलाते हैं, ठीक है। उनके बड़े कारनामे हैं, एक एक दिन में 9 शहर फतह कर लिया। वो जजीरा नुमा अरब से मिला हुआ 2 अंपायर था, दोनों अंपायर की हैसियत रखते थे, रोमन अंपायर और ईरानियन अंपायर। ईरानियन अंपायर को तो पूरे तौर पर इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और एशिया का पूरा हिस्सा जो रोमन अंपायर के तहत आता था, मुसलमानों ने उस पर भी कब्जा कर लिया, और वो कुछ हिस्से रह गए उसके जो कहलाने को रोम रह गए, बकिया सब पर मुसलमानों का कब्जा। और फिर वो इराक जो कहलाने को अजम कहलाता है मगर है अरब, वो हिस्सा और पूरा एक सिलसिला मुसलमानों ने फतुहात का लगाया। तो ये सब बुजुर्गों के कारनामे हैं। और आपके अइम्मा के कारनामे क्या है? मासूम जो इमाम आप कहते हैं उनके कारनामे क्या है? कोई बताइए, कुछ छोड़ के गए हों, कोई चीजें, ये सवाल है, ज़हन उलझ जाता है। ये हमारी नई नस्लों से जब सवाल होता है तो हमारे बच्चे भी ज़रा उलझते हैं, इसलिए कि मजलिस में भी यही सुनते हैं कि भूखे रहे, प्यासे रहे, गोशा नशीन रहे, तो सलासिल की ज़िंदगी गुजारी, खामोश रहे, और वो खजूर के बाग में 500 दरख्त थे, तो 500 दरख्त के नीचे रोज़ाना 2 रकअत नमाजें पढ़ते रहे और 1000 रकअत पूरा करते रहे। ये सब होता रहा। कारनामे जो दुनिया में, वो एक है चमक इख्तदार की, एक है कुर्सी की लज्जत, एक है इख्तदार की धमक, वो सब का क्या किया आपके? तो मैं इस पर आपके दरमियान गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। आज को पहला दिन है, तो पहला दिन का मतलब ये है कि ये कोई अशरा तो है नहीं कि मैं उसमें तारुफ कराऊं और ये और वो। मैं आज ही से मजलिस आपके दरमियान शुरू कर रहा हूँ, वो ताख़ीर ज़रूर हो गई है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का और इस इंतज़ामिया का कि जिसने बड़ी बड़ी शख्सियतों को यहाँ आज मुहैया किया, और बारगाह इस्मत पनाह में नजरान अकीदत के मौक़े उन लोगों को फराहम हुए। और ये जाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी बायस फ़ख्र और इज़्ज़त व सवाब है कि मदे मौला का मौका मिल जाए। मगर ऐसी सूरत में जब मजलिस पढ़ना हो तो एकदम से अंधेरे से उजाले में आ जाइए तो आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो घंटा भर आप हजरात शेरी माहौल में बैठे रहे और एकदम से आपको उठा के ला के रख दिया जाए नस्र के माहौल में, तो थोड़ा सा अजब सा लगता है। तो मेरी तरफ से भी एक अपील है इंतजामिया से कि मैं आपके दरमियान 3 मजलिसें पढ़ूंगा और 1 पढ़ रहा हूँ, 2 बची हैं। उनका टाइम मुझे बता दीजिए कि मुझे मेंबर कितने बजे दीजिएगा। मजलिस शुरू कीजिए, सब इब्तदा से इंतहा तक सब मजलिस है, लेकिन हर चीज अगर तहजीब के दायरे में हो तो मौला के मानने वाले बातमद्दुन लोग होते हैं, तो उसी हिसाब से पूरी सेटिंग चलेगी। हर आदमी का अपना वक्त होगा। या आप मुझे बता दीजिए कि कितनी देर पढ़ना है, बहुत ना पढ़ूंगा। लेकिन ये कि एकदम से अंधेरे से उजाले में या उजाले से अंधेरे में 100% मिसाल फिट नहीं हो रही है, इसलिए कि दोनों उजाला है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्या कहने को हमारे यहाँ खिदमत आज़ा में मंजूम खिदमात बहुत बड़े हैं, अनीस से लेकर और वो गुजरते हुए जो अल्लामा जमील मजहरी का नाम लिया उन्होंने, मुझे ये शरफ हासिल हुआ है कि उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैयत में वो गए थे और मैं उस ज़माने में छोटा सा था, वो 1982 में उनका इंतकाल हुआ है। उनके जनाजे में भी इत्तफाक से शिरकत करने का मुझे मौका मिला। तो शेर व अदब से बड़ी शौक़ भी था मुझे। तो मेरे वालिद मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे, जब उन्होंने बताया कि भाई ये भी मिंबर से थोड़ा कुछ पढ़ने लगा है, ज़रा आप इसको देखिए अल्लामा साहब, तो उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया। और वो बहुत मार्फत में डूबे हुए शायर थे, ज़रा बिल्कुल मैली गंदी सी शेरवानी पहनना और पूरे जिस्म में वो पान के निशान, वो सब अल्लामा जमील मजहरी का एक मिजाज था। बहरहाल वो पूरी मजलिस चाहिए या पूरा बयान चाहिए उनको पढ़ने के लिए कि सुहेल अजीम आबादी ने पंडित नेहरू से उनको मिलाया कि एक बड़े शायर से मिलाऊंगा, और पंडित नेहरू के पास आए, चाय पीते पीते सो गए। तो सुहेल अजीम आबादी घबरा गए, कहने लगे साहब आप पंडित के सामने सो गए। ये जवाहरलाल नेहरू खुद इल्मी शख्सियत, जवाहरलाल नेहरू मामूली आदमी नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जिसने, बड़ा राइटर भी था वो।
تو جب وہ جگانے لگے ڈر سے کہ یہ پتہ نہیں ڈسپلین کے خلاف ہے، تو پنڈت نے ڈانٹ کے ان کو کہا کہ نہیں صاحب، آپ نے جو کہا تھا کہ بڑا شاعر ہے، یہ واقعی بڑا شاعر ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ تو شاعر وہ ہوتا ہے، شاعر کا مزاج ہوتا ہے جہاں نہ جائے روی وہاں جائے کبھی، یہ ہندی کا ایک محاورہ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چچا سنو تم شعر پڑھتے ہو، میرے بھی کچھ شعر یاد ہیں، تو مجھے ان کے وہ 4 مصرے والد صاحب نے بتائے تھے، مجھے یاد ہے، اور میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اور معرفت میں ڈوبے ہوئے علامہ جمیل مظہری کے مصرے کو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ سویرا کر دے، میں نہیں کہتا کہ سویرا کر دے، 2 کام میں ایک کام تو میرا کر دے، یا روشنی اور تیز کر کہ کچھ دیکھ سکوں، یا اور بھی گھنگور اندھیرا کر دے۔ اس کو بڑی دعائیں دی تھی انہوں نے، ٹیچو کی بات ہے، وہ زمانے میں بڑی دعائیں دی تھی کہ اس پائے کا شعر تو انہیں یاد کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ تم آگے تک بڑھو۔ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو، اس لیے کہ اب اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے کہ ممبر اللہ نے دے دیا، اب اس کے بعد کوئی ترقی نہیں ہے۔ انیس نے یہ بھی حجت کر دی ہے کہ سر پہ ہے شاہ کا علم اور ہے ممبر پہ انیس، اب چاہیے کیا، تخت ملا، تاج ملا۔ حضرات یہ 3 دن کے سلسلے میں آپ حضرات کو کچھ تحفتاً جو باب نجف سے ملی ہوئی بھی حاصل ہوئی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے توجہ کا طالب ہوں، مگر ذرا میری طرف متوجہ رہیے۔ کسی داخلی مجبوری یا کسی ضرورت کے تحت آپ حضرات دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ضرور بیٹھیے، لیکن دیوار سے ٹیک لگائیے، دل کو میری طرف لگائیے، اور وہ میں دل آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس لیے کہ میں خاموش یہ نہیں کہتا میں کہ آپ چیخ چیخ کے داد دیجئے، مگر آپ کی صورتیں بولیں کہ ہم آپ سے مخاطب۔ نصیب فروغ صاحب میں آ رہا ہوں نثر کی طرف ان مصروں کے حوالے سے، تاکہ وہ ایک دم سے مانوس ہو جائے آپ حضرات اور گفتگو شروع ہو۔ ایک ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد شجر صاحب۔ بھائی دیکھئے گا یہ شعری ماحول سے اب آپ لوگوں کے سلسلے سے یہاں آنے کے لیے وہ مجمع کا پورا موڈ تو تیار کرنا پڑے گا نا بابر بھائی، کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں۔ ادیب لوگ بھی بیٹھے ہیں، شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ علی کا ذکر کیجئے، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، اور زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ زمین لب کھولتی ہے، زمین لب کھولتی ہے، سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو، اب یہاں پر سب زندہ بیٹھے ہیں، علی آواز دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، بہت سے لوگ ہیں جو داد دینا چاہتے ہیں مگر ان کو بولنے کی عادت ہے، کوئی پرابلم نہیں، بڑی سی گردن ہل جاتی ہے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیسے بیٹھے، حاصل کر رہا ہوں مصرے، زمین اب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول۔ صاحب آپ اب بھی گردن ہلا رہے ہیں۔ علی کے عشق کو یارو چھپانا غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ عزا خانوں میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی، علم لبیک کہتے ہیں پھریرے بول اٹھتے ہیں۔ عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی تو نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں۔ اور آخری شعر کہ ہمیں تو دار پر مدح علی کرنے کی عادت ہے، ہمارے سر ہو نیزے پر تو نیزے بول۔
کے حوالے سے ہمارے اولاد کے مابین 3 نشستوں پر مبنی یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، جس کے سلسلے میں میں نے سورہ جمعہ کی آیت کو موضوع بنایا. آج ذرا مجھے اتنی اجازت دیجیے آپ کہ میں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کا اور مفہوم کا حق ادا کروں. یہ تہذیب خطابت ہے، ورنہ منزل ہماری امامت کی حکمت عملی ہے. دیکھیے بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں ابتدائی اور انتہا یہ 2 جو ٹکڑے ہیں وہ اس میں وہاں کے حالات بیان کیے گئے. رسول کی سچویشن میں بھیجا گیا، کہاں بھیجا گیا، پہلا ٹکڑا وہ ہے. جاہلوں میں بھیجا گیا، جاہلوں میں سے بھیجا گیا، بہت سارے ترجمے ہیں اس میں، مجھے نہیں جانا نہیں ہے. وہ جو مبعوث کر کے بھیجا گیا رسول امین یا امی جو بھی ہو. اب بیچ میں 3 کام اللہ نے بتایا کہ اس کی 3 خصوصیت ہے. اور اس کے بعد پھر آخری ٹکڑا ہے کہ اس سے پہلے جو یہ جا رہا ہے اس سے پہلے کہ حالات یہ تھے کہ کھلی ہوئی گمراہی، ضلال مبین قرآن نے کہا، کھلم کھلا بالکل تم لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. تو پہلا اور آخری ٹکڑا یہ اعلان ہے. مین ٹکڑا 3 بیچ کا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جو نبی ہے اس کی 3 خصوصیت کیا ہے؟ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ذہن میں آپ ذرا سوال کو آج سجا لیجئے، آپ کے اماموں نے کیا کیا؟ گوشہ نشین رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، وہ سلسلہ. اس کے برعکس ہمارے بزرگوں نے ملکوں کو فتح کیا. مجھے کوئی زحمت نہیں ہے، ہر فاتح اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے، اتنی بات ہم جانتے ہیں. مگر ہمیں ان فاتحین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے فتح کیا، ان کو مبارک، ان کے ماننے والوں کو مبارک. ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم ان کے تیر میں نہ تیرا. اور ہمارے پاس مولا کا فضائل پڑھنے کو، مولا کے فضائل پڑھنے کو ٹائم کم ہے، ہم کہاں منحوسوں کے فائل کھول لیتے. ہاں البتہ ایک اعتراض ہے مجھے کہ فاتحین کا مقابلہ فاتحین سے ہو تو اچھا ہوگا. خطیب کا مقابلہ خطیب سے کیجیے آپ. خطیب کا مقابلہ یہ بھی مجلس پڑھنے والے لوگ ہیں جو ابھی پڑھ رہے تھے، سب ذاکرین کہلاتے ہیں. اب یہ جو صاحب آواز ہے، خوبصورت آواز تھی، اب ہماری آواز پھٹے ہوئے بانس کی طرح بھیانک. ہم وہاں مقابلہ ان سے کیجیے گا. یہ خوشگلو ہیں، مترنم ہیں، لہجہ اچھا ہے. ان کا مقابلہ اگر ہوگا تو سچے بھائی سے کیجیے، آپ ضیاء بھائی سے کیجیے، آپ ندیم سرور سے کیجیے، فلاں سے کیجیے، جن سے کیجیے جو کر رہے ہیں ابھی، جو آج کل سب نوحہ پڑھنے والے اچھے اچھے لڑکے سب ابھر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کو سب کو سلامت رکھے. تو ان سے کیجیے کہ بھائی یہ بابر بھائی کی طرح پڑھ رہے تھے تو بابر بھائی کی طرح پڑھ تو چلے گا. لیکن ایک دم سے ایک خطیب کی طرح دے دیجیے گا تو کوئی تمثیل نہیں ہوگی. مثال کے لیے تمثیل، تمثیل کے لیے تشبیہ، تشبیہ کے لیے مشبہ کا ہونا ضروری ہے. فاتح تھے تو فاتح کا مقابلہ فاتح سے کیجیے. ہمارے معصوم امام سے ان کا مقابلہ نہیں ہوگا. تاریخ میں فاتحین گزرے، پرتھوی راج، شیر شاہ سوری، سکندر اعظم، ہٹلر، نیپولین، یہ سب تاریخ کے فاتحین ہیں. آپ اپنے کریکٹر کو لیجئے، ان سے کمپیریزن کیجئے، چلے گا. حالانکہ ایکوریسی اس میں بھی نہیں ہوگی. حاضر ہوئیے، ایکوریسی اس میں بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ فاتحین ہیں جن کے میں نے نام لیے، یہ سب لڑ کے فاتح ہوئے، بھاگ کے نہیں ہوئے. مگر آپ دل بہلانے کے لیے ان سے مثال دیجئے. ہمارے جو 12 امام ہیں وہ ہیں معصوم، ان کا مقابلہ فاتحین سے نہیں ہوگا. ان کا مقابلہ ہوگا آدم کے علم سے، نوح کی عزم سے، ابراہیم کے خلت سے، موسیٰ کی حیبت سے، عیسیٰ کے ذوق سے، محمد کے کمال سے، الہی شان سے. یہ پلیز یہ معصومین کا مقابلہ آپ نہ کیجیے. ایک بات اب ہمارے ائمہ نے کیا کیا وہ تو میں 3 دن میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بولے سرکار، اولاً یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا. توجہ دیجیے، اولاً یہ سوال غلط ہے. دیکھیے جب میں اپنے امام کی سیرت ہے جو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ امام کا فرمان ہے کہ اگر سوال کا جواب دو تو پہلے سامنے والے کی اوقات بتا دو. مامون الرشید کے دربار میں 9 برس کا سن ہے ہمارے امام محمد تقی جواد علیہ السلام.
उलमा बुलाए गए और उसके बाद इमाम से मुनाजरा कराया। 9 बरस का सीन है, बुलाया गया इमाम को। एक इमाम का चाहने वाला गया और वो घबराया हुआ परेशान होकर आ रहा है। तो मौलाना ने पूछा क्यों परेशान है? का मौला आपको कोई तैयारी की खबर नहीं दी उसने, और इतना बड़ा बज़्म सजाया हुआ है उसने इल्म का, और उसमें बड़े बड़े सीनियर जबड़े किस्म के आलिम आए हैं। तो इमाम ने कहा तू अपने इमाम के इल्म पे शक करता है? चेहरा बर्दाश्त कर ले, खुश हो जा। चेहरा तो आज मामून का देखने के काबिल होगा। चलो इमाम आ गए तो एक बहुत बड़ा आलिम था, उससे मुकाबला हो गया। उन्होंने कहा इनसे सवाल कीजिए। जो आलिम आया मिंबर के पिछले जीने पर खड़ा हुआ, तो उसने कहा, नीचे जीने पर खड़ा हुआ, उसने कहा ये 9 बरस का बच्चा। वो मिंबर से उतर गया। उसने कहा बादशाह सलामत, हमारे गुरूर इल्मी को ये बात ज़ेबा नहीं है कि मैं बच्चों से उलझूं। तूने मुझसे कहा था कि आलिम से मुकाबला होगा, कोई आलिम ला मैं बात करूंगा, ये तो ये बच्चे हैं। तो बनी अब्बासी बादशाह ने कहा कि बच्चे तो हैं मगर सवाल तो करके देख ले। ये मैं कब कह रहा हूं कि बूढ़े हैं, सवाल तो कर ले। तो उसने कहा अच्छा पहले ही हौसला तोड़ दूं। तो उसने एक अहम सवाल किया। अच्छा एक बात आप हजरात भी समझेंगे और किबला व काबा बैठे हुए हैं, आप इनसे तस्दीक करा लीजिएगा। इस्लामियात में सबसे मुश्किल है फिक़्ह। फिक़्ह में सबसे मुश्किल है मनासिक हज। मनासिक हज में सबसे मुश्किल है कफ़ारा हज। देखिए मैं समझा रहा हूँ। मनासिक हज सबसे मुश्किल है। पढ़े लिखे हजरात भी जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, हुआ करें आप जीनियस, मगर ये इतना मुश्किल अमर है फिक़्ह में कि मनासिक हज में ज़रा दुश्वारी होती है। अच्छा इसीलिए गाइड का होना बड़ा ज़रूरी होता है। और मनासिक हज में मुश्किल तरीन है कफ़ारा हज। एहराम बांधते ही जो 24 चीज़ें आप पर हराम हो जाती है, हर बात बात पर कफ़ारा लगता है, और ये हर ऑर्डिनरी आदमी नहीं बता सकता। क्या कहने उसने हमारे इमाम से ये सवाल किया, जरा ये बता दीजिए कि आप हमारे सवाल का जवाब देंगे? तो इमाम ने फरमाया सवाल करके देखते। कहा कि हालत एहराम में एक शख्स ने शिकार किया, कफारा क्या लगेगा? तो इमाम ने कहा बादशाह तूने कहा था कि आलिम से मुकाबला हो। उसने कहा फर्जंद रसूल ये बहुत बड़ा आलिम है, उसके इसको तो सवाल का सलीका मालूम नहीं। तो वो आलिम पीछे मुड़ के देख रहा है किससे कर मैं? तो इमाम ने कहा तुझसे कह रहा हूं, अव्वलन तेरा सवाल ही गलत है। क्या जवाब दिया? कहा मेरा सवाल गलत है? हाँ हाँ तेरा सवाल गलत है। क्या सवाल किया तूने? कहा हालत एहराम में शिकार किया, कफारा क्या लगेगा? तेरा सवाल गलत है। तू ये पहले बता कि एहराम उम्रे का बांधा हुआ था या हज का बांधा हुआ था? शिकार हरम में किया था या हुदूद हरम से बाहर किया था? शिकार किया था जो जानवर छोटा था या बड़ा? शिकार पहली मर्तबा किया था या पहले मर्तबा भी कर चुका, इससे पहले भी कर चुका था? शिकार करके मुजिर था या पशेमा था? एक सवाल किया, 9 सीखें निकाल दी इमाम ने उसको। एक सवाल 9 सीखें उसकी निकाली, तो पूरा डिटेल जवाब दिया। तो घबरा के, हमारे यहाँ भी इमाम से आए हैं पूरे डिटेल्स कफारा हज के, वो घबरा गया। वो घबरा कर कहने लगा कि अब तो फंस गए, हम तो बच्चा समझ रहे थे। उसके बाद उसने कहा बादशाह खूब जानता है अल्लाह कि सोलाल रिसालत किसे करार दे। असल कसीदा यह है कि दुश्मन पढ़ के जाए। अब मामून मुखातिब हुआ। अब यहाँ बात मुकम्मल हो गई थी मेरी, मगर जरा एक जुमला इमाम की फजीलत में आगे इजाजत दीजिए, आप ये भी कह दूं। मामून ने कहा कि फर्जंद रसूल आपको भी अख्तियार है कि आप भी सवाल कीजिए, इसलिए खाली आपसे सवाल नहीं होंगे, आप भी कोई सवाल कीजिए। तो इमाम ने कहा जब तू कह रहा है तो मैं इनसे एक ही सवाल करता हूं, और इन्होंने हज के हवाले से मुझसे सवाल किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हज पर इन्होंने अच्छा खासा वर्क किया है और हज पर ये महारत रखते हैं। तो टू द सब्जेक्ट थी एक बात पहले। हाँ हाँ कर लीजिए। फरमाया भाई तुम लगता है कि हज पर बहुत ठीक ठाक काम किए हुए हो, तो हज के सिलसिले से मेरा सवाल है कि आदम ने हज किया था?
وہ کہنے لگا کہ نبی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہاں نہ میں جواب دوں، کیا ہوگا نہیں، قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑے. آدم نے حج کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نبی اول تھے. انہوں نے کہا ہاں آدم نے حج کیا تھا. ٹھیک ہے، آدم نے حج کیا تھا. ہاں کیا تھا. کہ حج میں ایک عمل ہے، عمل تقصیر، سر کا مڈانا. کہ ہاں وہ ہے. کہ آدم کا بال کس نے مڈا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر الٹے سیدھے جواب بھی دوں گا تو پھر نائی کا نام پوچھیں گے، اس کو نہ کمپنی کیا مصیبت پڑ گیا. وہ پسینے میں نہا رہا ہے کھڑا ہوا. اس نے کہا میں حج پر تو میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے، مگر میں اتنا زیادہ حج پر میں ڈیپلی میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے ابھی. آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے جاہل ہونے کا اعلان کب؟ جتنی زور سے اپنے عالم ہونے کا اعلان کیا تھا، جاہل ہونے کا اعلان کب؟ اتنی زور سے جاہل ہونے کا لگا بھائی دیکھو مجھے جتنا عالم مان رہے تھے مانتے رہو، ان کے مقابلے میں جاہل ہوں. کمال ہے میرے بھائی. اب ایک پردہ مڑ کے مامون نے کہا یہ ابن رسول اللہ اب آپ بتا دیجئے. اس لیے کہ اب تو ہم لوگ بھی تڑپ رہے ہیں کہ جناب آدم نے حج کیا تھا. یہ تو پہلی بات معلوم ہے، کیا تھا تو عمل تقصیر کس نے انجام دیا؟ رسول آدم علیہ السلام وہ جنت سے پتھر لے کے آئے تھے، جہاں پر آدم کا خیمہ لگا تھا وہی کوہین خیمے کا ہے، وہی کعبے کا ہے. اور جب جناب آدم آئے اور حج کا زمانہ آیا تو اللہ نے آدم کو حکم دیا. جناب آدم نے بالکل اس ارکان کے ساتھ حج بجا لائے آدم. لیکن جب عمل تقصیر کی بات آئی تو آدم نے سر اٹھایا، پروردگارا میں بشر اول، مخلوق اول، نبی اول، اب میرے سر کے بال کیسے صاف ہوں؟ گھبرا رہے تھے جناب آدم. اللہ نے کہا نہیں، سنت نہیں بدلی جائے گی، عمل تقصیر ہوگا. جبریل علیہ السلام ایک لال رنگ کے یاقوت کا ٹکڑا لے کے آئے. جبریل نے لا کے جناب آدم کو دیا اور کہا پروردگار عالم نے وحی کی ہے کہ اس لال ٹکڑے کو یاقوت کے آپ اپنے سر پہ گھماتے جائیں، بال آپ کے مڑتے چلے جائیں گے، صاف ہوتے چلے جائیں گے. کہ اس طرح سے تقصیر کا عمل انجام ہوا. مگر سن بادشاہ، یہ تو ہے عمل جناب آدم اور تقصیر جناب آدم کی تفصیلات، مگر ہم اہل بیت مانگے سے زیادہ دیتے ہیں. توجہ سے جناب آدم جو سر کے اوپر وہ یاقوت کا ٹکڑا گھما رہے تھے، اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اس پر خاص طرح سے سورج کی کرن پڑ رہی تھی. تو یاقوت کے اوپر سورج کی کرن جہاں جہاں تک پہنچی، اللہ نے اس پورے مقام کو داخل حرم قرار دیا. صلوات بھیج دیجئے محمد اور سمجھا رہا. اولاً سوال ہی غلط ہے کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا. آپ میرے ساتھ ہوں گے، ابھی ہوں گے آپ میرے ساتھ. آپ نے مجھے مجلس کے لیے بلایا، امام بارگاہ شاہ نجف میں وہ فلاں 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 تاریخ کو مجلس سے تشریف لائیے گا. کون پڑھے گا؟ بلایا گیا. سال بھر پہلے کا وعدہ ہے. جی جی. تو آپ نے اس وقت بسم اللہ حضور ممبر پر تشریف لے گئی. آ گیا. اس وقت ممبر کا انتخاب آپ نے کیا، بلایا آپ نے، بٹھالا آپ نے. کس لیے؟ مجلس پڑھنے کے لیے. اچھا ہمارا دماغ خراب ہو جائے، ہم بجائے مجلس کے کرکٹ کامنٹری پڑھنے لگے. گھبرائیے نہیں، اناپ شناپ بہت کچھ ہو رہے ہیں. وہ تو خدا کی قسم کچھ حق والے نہ ہوتے. جیسے ابھی شاعری کی بات چل رہی تھی، اردو شاعری میں بھی بڑی فضولیات ہوئے. ندا فاضلی جیسا شاعر غزل کا ایک شعر کہتا ہے کہ سورج کو لے کے چونچ میں مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے، رات ہو گئی. یہ اردو شاعری ہے. لیکن وہاں پر جب مدح کی شاعری آئی تو اس نے انیس کا سہارا دے کے پوری صنعتوں کو ایک تعمیر عطا کر دی. وہ اس کا معجزہ بھی آپ سن لیجئے. ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے بستی ہے ہلور، وہاں ایک محفل ہوئی تھی. محفل کیا ہوئی تھی؟ تڑپ رہا ہے تمہارے لیے فرات کا دل. مصرع دیا گیا تھا، وہاں مصرع وہ محفل ہوتی ہے. تڑپ رہا ہے تمہارے لیے فرات کا دل. محفل چل رہی ہے، شاندار شعر کہے جا رہے ہیں، خوبصورت کلام ہو رہا ہے. 2 بجے کے بعد محفل بند ہو گئی. ایک نوجوان شاعر نے آ کے مصرع پر مصرع لگایا، اس کے بعد محفل بند کر دینی پڑی. کہ یہ مصرع غلط دیا گیا تھا. تڑپ رہا ہے تمہارے لیے فرات کا دل. دیکھیے اردو شاعری کو ہماری عزاداری نے کیا دولت عطا کی ہے، کیا دیا ہے.
ایک نوجوان شاعر آیا تقریباً 22-23 سال کا، اور اس نے آ کے 2-2:30 بجے جو اس کی باری آئی تو اس نے آتے ہی پورے مصرے کو خارج کر دیا. تڑپ رہا ہے تمہارے لیے فرات کا دل. اس نے کہا کہ دل فرات تو غازی نکال لایا تھا، پھر آج کیسے تڑپتا ہے یہ فرات کا دل؟ یہاں فضولیات میں بابے کا. تو اگر میں بجائے مجلس کے کچھ الٹے سیدھے بیان کر لوں، کرکٹ پڑھنے لگوں، کچھ بنا پھیلا، تو آپ کو تو یہ رائٹ ہے پوچھنے کا کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں. غور سے سنیے، آپ کو سوال اس لیے کہ منتخب آپ نے کیا، مقرر آپ نے کیا، بلایا آپ نے، موقع آپ نے دیا، بٹھایا آپ نے، تقرری آپ کی ہے. آپ کو رائٹ ہے پوچھنے کا کہ کیا پڑھا. اگر میں مجلس کے بجائے کچھ پڑھ لوں تو آپ کو تو حق ہے کیا پڑھا. ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں کہ مجھ سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں شاعر نجف میں. ہوا کرے وزیر اعظم اپنے جگہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ نہ یہاں ہمارے بلانے میں، نہ آنے میں، نہ ممبر دینے میں، نہ انتخاب میں کسی میں ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. حق کے سوال اس کو ہے جو بھیجتا ہے، جو منتخب کرتا ہے، جو تقرر کرتا ہے. آپ کے اماموں نے کیا کیا؟ اولاً یہ سوال غلط ہے. اگر امام بندے کا بنایا ہوتا تو بندے کو حق تھا پوچھنے کا کہ آپ نے کیا کیا. اگر امام عوام الناس نے بنائے ہیں تو عوام کو حق ہے پوچھنے کا. اگر امام اللہ نے بنایا ہے تو بندے کو پوچھنے کا رائٹ نہیں ہے، اللہ پوچھے گا. دیکھیں گفتگو دوسرے زینے میں جا رہی ہے. اگر امام بندوں نے بنائے ہیں تو بندہ حساب لے گا، اور اگر امام اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ ہم حساب لیں تو ان سے لیجئے بند کمرے میں جن کی بیعت کی تھی، اس لیے کہ یہ آپ کے بنائے بنے ہیں. یہ جو 12 امام ہیں بندے کے بنائے نہیں بنے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں نبی، امام، رسول، خلیفہ، آل، یہ بندہ بنا ہی نہیں سکتا. رسول بندہ نہیں بنا سکتا. ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ. سورۃ الحدید. چلیے قرآن نے بتا دیا رسول تم نہیں بھیج سکتے، ہم بھیجیں گے، ہم نے بھیجا. پروردگار نبی ہم بنا لیں کہ یہ بھی اختیار تمہیں نہیں ہے. وہ تو بچپن ہی میں نے ایک اعلان کروا دیا تھا کہ جب چند دن کے تھے جناب عیسیٰ انگڑائی لے کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجلی نبیہ. کیا سن رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، کتاب لایا ہوں، وجلی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. نبی نبی بننے کے لیے نہیں آتا، نبی نبی بن کے آتا ہے. اب 1,24,000 میں اللہ نے عیسی کو کیوں چونا کہ جو آگے کہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجلی نبیہ. اب یہ تو حکمت معبود جانے، اللہ خوب جانتا تھا 1,24,000 نبی میں ایک ہی نبی ہے جس میں بیٹے ہونے کی بحث چلے گی. آج انہی سے اقرار کر دو بندہ بن کے آیا ہوں، اولاد بن کے نہیں آیا. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. اور کیا میں سب کا تھک تو نہیں گیا؟ نبی اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے. میں نے آیت پڑھی نبی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بڑا عمدہ لفظ ہے. یہ بھی اتفاق سے بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ بناتا ہے. پڑھ لیجئے قرآن سورہ بقرہ اٹھائیے. اذ قال رب للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. لیجئے خلیفہ بھی اللہ ہی بناتا ہے. پروردگار اب لے دے کے رہ گیا امام، وہ بندے کو بنانے کا حکم دے دے. آواز قرآن، آواز قدرت آئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہ آیت میں نے پوری پڑھی. اے میرے حبیب یاد کرائیے وہ دن جب چند کلمات کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا. ابراہیم کامیاب ہوئے. کالا تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. اب ٹھہر کے جناب ابراہیم امامت جب مل گئی تو ٹھہر کے کریں کالا ومن ذریتی.
परवरदिगार हमारी ज़ुर्रियत में इमामत नहीं देगा। और उधर का भी बड़ा अनोखा जवाब आया, काल ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, न जवाब यस में है न नो में। परवरदिगार हाँ ना की बात कर, हमारा ओहदा इमामत जालिमीन तक नहीं जाएगा। मेयार भी दे दिया और प्यार से कहा भी घबरा मत, तुझे न दूंगा तो जालिम को दूंगा इमामत। ये हज़रात तवज्जो दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर एक मेरा सवाल है, जो मैंने ये मुकम्मल आयत पढ़ी इसलिए पढ़ी, ये जुमला कहना चाह रहा हूँ, अब वो लबों पर इस्तिखारा देख के आया हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। इब्राहिम कोई ऑर्डिनरी नबी नहीं है, 1,24,000 में हमारे नबी के बाद सबसे बड़े नबी, सरकार दो आलम को छोड़कर सबसे बड़े नबी। आपका लक़ब है शेखुल अंबिया, साहिब शरीयत, मासूम, उलुल अज़्म, साहिब सहीफा, कलमा जिनका पढ़ा गया वो नबी, खलीलुल्लाह वो नबी। और हमारे यहाँ अब नबूवत उनके पास, रिसालत उनके पास, खुल्लत उनके पास, अब इमामत भी आ गई। मैं कहूँगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, शेखुल अंबिया हैं, नबी आप, मासूम आप, उलुल अज़्म आप, 5 बड़े रसूल में आपका नाम, अल्लाह के खलील आप, अब इमाम बन गए, तो अब हर बात अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? कुछ अपनी भी अक्ल लगा लीजिए, किसी बेटे को इमाम बना दीजिए। अल्लाह ने कहा नबूवत नहीं, इब्राहिम ने कहा नबूवत नहीं मांगी, रिसालत नहीं मांगी, इमामत इसलिए मांग रहा हूं कि मुझे मालूम है नस्ल को बचाना है, तो इमामत ले लो। जब तक इमामत रहेगी, जब तक नस्ल सलामत रहेगी। अच्छा तो जनाब इब्राहिम ठीक है मांग लीजिए, मगर बना लीजिएगा किसी को। ये हर बात मांग क्यों रहे हैं जब इतनी डिग्री पहले से है? अल्लाह ने कहा इसीलिए तो बना रहा हूं, दुनिया के इमाम होने के दावेदार सुन ले, मैं रसूल होने के बाद, नबी होने के बाद, नबी होने के बाद, तवज्जो चाह रहा हूं, मासूम होने के बाद, उलुल अज़्म होने के बाद, रसूल होने के बाद, अल्लाह का खलील होने के बाद मैं अपने बेटे को नहीं बना सकता। गोया इब्राहिम ने मसाफते ज़माना में इंतखाब इमामत के संगे मील को मुअय्यन कर दिया कि मैं जब खलील होकर बेटे को नहीं बना सकता तो जंग जलील होकर बूढ़े हो ये मेरा सरकार। तो इमाम भी अल्लाह बनाता है। तो हमारे इमामों ने क्या किया? ये बंदे को पूछने का राइट। अच्छा बनाया किसने? इमाम। अच्छा हुजूर वाला, आपने मुझे बुलाया था, आप मुझे मौजूद दे सकते हैं, आपको अख्तियार है, छूट है, सही से बात है, आपने बुलाया था, मौजूद दे सकते हैं। एक साहब ने कंपनी खोली, एम्प्लॉय हायर किए, वो लोग लगाया उन्होंने। अब वहां हम आ गए, कहने सदिया और दूसरा हादीसे के साथ पढ़ दीजिए। हमने फैक्ट्री खोली, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, जरूर चलिए। हम भी चले गए कि 2 आयत के साथ हुई, चाय और पानी और कुछ नाश्ते वाश्ते का भी कुछ इंतजाम हुआ। और वहाँ गए, उसके बाद वो जो मालिक थे कंपनी के, उनको मैंने मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा सुनिए, आप इनको मैनेजर बनाइए, इनको सुपरवाइजर बनाइए, इनको प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर बनाइए, इनको गार्ड बनाइए। उन्होंने कहा मौलाना आपको मैंने हदीस के साथ पढ़ने के ड्यूटी तकसीम के लिए नहीं बोला, आप सूरत देख के बता रहे हैं। मैं इन सबके पहले क्वालिफिकेशन देखूंगा, सबकी डिग्री देखूंगा, सबकी अहलियत देखूंगा। मतलब जो मालिक होता है काम वो बांटता है, पब्लिक नहीं बांटती। इमाम अगर अल्लाह बनाएगा तो वर्क चार्ट पब्लिक को देने का हक नहीं है, अल्लाह देगा। परवरदिगारा, तो अब ये बंदा हमसे पूछता है आपके इमामों ने क्या किया? का इमाम हमारे बनाए हैं, हमारे दिए हुए काम होंगे। का परवरदिगारा तेरा दिया हुआ काम है कहाँ? तू तो बताता हुआ जो चाह रहा हूँ, परवरदिगारा तेरा दिया हुआ काम है कहाँ? वो तो मुझे बता दे। आवाज़े कुदरत आई, हमारा काम क्या है? हमारा वर्क चार्ट देख लो। परवरदिगारा आप तुम्हारा वर्क चार्ट है कहाँ तेरा? का वो कुरान तुमने नहीं पढ़ा? अरे वो तो कुरान है, का उसी में वर्क चार्ट है। इसलिए कि ये 12 इमाम जानशीन है मोहम्मद के, नायब है मोहम्मद के। मोहम्मद का काम देख, इनके काम समझ में आ जाएंगे। अब जो कुरान को पढ़ता, सूरह जुमा को देखा, मोहम्मद के काम मिले, यतलू अलैहिम आयाते ही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब आलम इस्लाम से मेरा खिताब, हमारे इमामों के काम देखना है तो ये देखिए, आयतों की तिलावत की के नहीं, नफ्सों को पाक किया के नहीं, किताब और हिकमत की तालीम दी के नहीं।
ये नबूवत के काम को बढ़ाने आए थे, मुल्कों को फतह करने नहीं आए थे। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले अब इंशाअल्लाह कल से हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू चलेगी। आज मैं बयान को यहीं पर समेट रहा हूँ। यतलू अलैहिम आयातिही अब युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और जो हिकमत तो हमारा मौजू ही है। इंशाअल्लाह जाहिर सी बात है कि इमामत की हिकमत को आज पढ़ने का न महल है, न मौका, न टाइम। कल इंशाअल्लाह और परसों कि 2 मजलिसों में इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही और अल्लाह ने हयात दी तो उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज हक के तलावत देखिए, इन्होंने तिलावत का हक अदा किया कि नहीं। हक के तज़किया देखिए, इन्होंने तज़किया नफ्स किया कि नहीं। तालीम हिकमत दी कि नहीं। दम खम है तो दुनिया के उलमा से कहिए कि इस पर बहस करें। सल्तनतें कहाँ कहाँ फैलाई, इख्तदार कहाँ कहाँ छोड़ा, कुर्सियाँ कहाँ कहाँ लगवाई। इमाम इसके लिए नहीं आया था। इमाम दीन की रहबरी का नाम है। इख्तदार की चाबुक को इमामत नहीं कहते। हक के तिलावत इनका देखना हो तो आके देखो। कुरान आ जाए, उस्ताद के पास जाओ, अलिफ बे रटो, रट के पढ़ो, तब कहीं जाके हक के तिलावत में शुमार होगा। ये मासूम इमाम आंख खोलते हैं तो किताब पढ़ते आते हैं। एक नहीं, चारों किताब पढ़ते हैं। तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, कुरान भी। इनका हक तिलावत ये है। अच्छा, तिलावत के लिए जबान का होना जरूरी, जबान के लिए कासा असर का होना जरूरी, कासा असर के लिए वजूद का होना जरूरी, वजूद के लिए जिंदगी का होना जरूरी। लेकिन इनका अंदाज तिलावत ये है कि जिस्म कहीं होता है, सर कहीं होता है, और कुरान की आयत पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमने और आपने सबने सुन रखा है कि सूरह कहफ की तिलावत इमाम हुसैन ने की। कोई एक सूरह है जिसकी इमाम हुसैन ने तिलावत की थी? मेरे सरकार, मैं आपको सुनाऊं कि जहां जहां मुनासिब जरूरत महसूस की, वैसी मुनासिब आयत हुसैन ने पढ़ी तो मशहूर हो गया सूरह कहफ। जहां मुनासिब आयत, दरबार यजीद में, बस यही से रब्त मसाइल। दरबार यजीद में तश्त तिला में कटा हुआ सर रखा है हुसैन। तिला कहते हैं सोने को, सोने के तश्त में हुसैन का सर। यजीद बदतमीजी कर रहा है। तबरी ने भी लिखा है इस बात में, शिया सुन्नी सब राइटर ने लिखा है। छड़ी लेके लबहाए मुतहर इमाम हुसैन पर यजीद गुस्ताखी करके एक जुमला कह रहा है। न कोई वही आई थी, न कोई वही आई थी, न कोई कुरान आया था, न कोई फरिश्ता आया था। यह बनु हाशिम का ढोंग था इख्तिदार हासिल करने के लिए। काश आज मख्तूलीन बद्र होते तो हमें दुआएं देते कि मैंने बनु हाशिम से उनके कुश्तों का बदला कैसे लिया। अब उस वक्त 2 खतीब मौजूद हैं यजीद की इस गुस्ताखाना रविश का जवाब देने के लिए। एक अली इब्न हुसैन चौथे इमाम, एक शहजादी ज़ैनब। मगर मसलियत के पहले दोनों की जबान पर है। सज्जाद भी चुप, ज़ैनब भी चुप। मैं कहूंगा मौला चौथे इमाम बोलिए, चुप। मैं कहूंगा बीबी ज़ैनब अब आप बोलिए। यजीद इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है खिलाफ कुरान, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है खिलाफ बनु हाशिम, आप बोलिए शहजादी ज़ैनब। उन्होंने तो इंतजार कर मसलिहत इमामत कि जब तक आर ना आ जाए ज़ैनब नहीं बोलती। चौथे इमाम की तरफ देखा, चौथे इमाम ने बजाय ज़ैनब के इमाम हुसैन के सर की तरफ देखा। बताया फूफी अम्मा अगर मैं जवाब दूं तो एक सवाल का जवाब होगा, एक रह जाएगा। आप जवाब दीजिएगा तो एक का सवाल होगा, एक का रहेगा। अभी बुजुर्ग इमाम मौजूद है, उसको जवाब देने दीजिए। तश्त तला में हरकत पैदा हुई, सरे हुसैन बुलंद हुआ। सरे हुसैन बुलंद होने के बाद यजीद की तरफ मुड़ के आवाज दी, कुरान की एक आयत पढ़ी, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून। अन करीब जुल्म करने वाले ये जान लेंगे कि वो किस करवट पलटाए जाते हैं। ये कह के सर आके हुसैन का फिर तश्त
दफ्ते तला में अपनी जगह पर बैठ गया। एक ही आयत पढ़ के हुसैन ने दोनों मसले का हल कर दिया। देख यजीद, तेरा ये कहना कि कोई फरिश्ता नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी, कोई कुरान नहीं उतरा था, तो आखिर वो आयत है कहाँ जो इस आलम में सर के कटने के बाद मैं पढ़ रहा हूं? कुरान के आने की दलील हुसैन ने पढ़ के दी। और उसके बाद दूसरे मसले का जवाब कि अब रहा तेरा ये कहना कि बनु हाशिम से मैंने बदला लिया कत्ल करके, मकतूलीन बद्र दुआएं देते कि आज मैंने बनु हाशिम को कत्ल कर दिया, बद्र के लोग, बद्र के मकतूलीन हमें दुआएं देते। हुसैन ने वो भी जवाब दिया कि यजीद तू इसमें भी हार गया, तू चाहता था हमें मारना मगर हम मर कहां पाए, हम मरते तो बोल रहे होते, हम अगर मर गए होते तो बोल रहे होते। बस मेरे सरकार, हमारी गुफ्तगू तमाम हुई, मजलिस तमाम हुई। ये शाम है, ये दरबार है। कल से इंशाअल्लाह वो मसाइल भी पढ़े जाएंगे जो करीब तारीख है। आज मैं इस सिलसिले को इमाम चहारुम से मिलाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हमारा मजलूम इमाम जो पूरी जिंदगी रोता रहा। मैं एक तड़प आपको इमाम चहारुम की बताऊं, मजलिस खत्म हो गई। आपको मालूम है, एक मर्तबा इमाम मदीने में थे, बाजार जा रहे थे किसी काम से, इमाम चौथे इमाम रास्ते में देखा कि एक छुरी और एक छोटे से बकरी के बच्चे को, बकरी को लिए हुए, जानवर को लिए हुए कस्साब जा रहा है। इमाम ने देख लिया। आपको मालूम है मदीने में जब इमाम निकलते थे तो कस्साब अगर ज़बिया रखते थे टांग के तो वो फौरन उस पर जल्दी जल्दी चादर डाल देते थे, इमाम को देखा नहीं जाता था। इमाम ने देख लिया, इमाम के करीब से वो कस्साब गुजरा। इमाम ने पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं इसे कत्लगाह ले जा रहा हूँ, ज़िबा करके इसके गोश्त बेचकर अपने बच्चों की किफालत करता हूँ। तो इमाम ने कहा, अच्छा तू जानवर को ज़िबा करने करके इसके गोश्त बेच के बच्चों की किफालत करता है? हाँ। कहा, भाई तू इसको ज़बह करने ले जा रहा है, तो ये बता जब ज़बह करेगा तो तू इसको पानी पिलाएगा? तो उसने पलट के कहा कि भाई क्या आप मुझे मुसलमान नहीं समझते? मैं जब भी ज़बह करता हूँ जानवर तो उसके सामने पहले पानी रख देता हूँ, चाहे वो पानी पिए चाहे न पिए, और उसके बाद मैं ज़बह करता हूँ। का अच्छा करता है, पहले पानी पिला लेता है ना? हाँ पहले पानी पिला लेता हूँ। आपने मुझे क्या मुसलमान नहीं समझा? इतना फिक्रा जब सुन लिया इमाम ने तो वहीं से करबला का रुख किया। बाबा आपने सुना बाबा, यहाँ जानवर भी पानी पिला के ज़िबा किए जाते हैं, मगर हे बाबा आपका प्यासा गला काट दिया गया। हजरात आपकी आवाजें आ गई। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के। ये सज्जाद राह कूफा और शाम में इमाम की कैफियत सुनिए आप। जब मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी ने शिम्र बिन जिलजौशन को गिरफ्तार किया, एक जुमला मुसीबत का, सिलसिले की पहली मजलिस है। शिम्र जब गिरफ्तार होके आया तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने पूछा कि बता मलून, तूने करबला में और राह शाम में मेरे चौथे इमाम को कौन कौन सी अजियत दी? इसलिए कि इब्राहिम फरमाते हैं कि जब मैं शाम में गया था और अपने चौथे इमाम की जियारत को गया तो जब मैंने शाम के हालात पूछे तो मेरा मौला शाम कह के गश खा के गिर गया। बता तूने शाम में कौन कौन से मजालिम ढाए? शिम्र का बयान है, सुन ले आप, मजलिस खत्म होती है। शिम्र कहता है कि हे इब्राहिम, हे मुख्तार, यूं तो मैंने बड़े जुल्म किए, लेकिन एक मौका मुझे याद है कि मैंने वो जुल्म किया कि आपके चौथे इमाम का कलेजा तंग हो गया, आंखें जर्द हो गई, अनकरीब था कि कलेजा फट जाए और जिस्म से रूह निकल जाए। इब्राहिम मेरे मालिक अश्तर ने पूछा, बता मलून वो मंजर कौन सा था जब मेरे चौथे इमाम की ये कैफियत हुई? तो शिम्र कहता है कि हाँ वो मंजर ये था कि जब रास्ते में शाम के मैं जा रहा था, मुझे किसी मलून ने आके ये कहा, जालिम ने, कि शिम्र तुझे मालूम है इस काफिले में 4 साल की बच्ची हुसैन की जा रही है। वो बच्ची की खुसूसियत ही थी कि जब हुसैन के सीने पर सोती थी तो हुसैन को बड़ा सुकून मिलता था, इसीलिए उस बच्ची का नाम तो फातिमा था, मगर हुसैन उसको सकीना पुकारने लगे। शिम्र कहता है, मुख्तार ए इब्राहिम, मैंने हुसैन को अजियत देने की नीयत से वादादारो, अब ये मैं मुसीबत पढ़ रहा हूं कि जिस पर जालिम के दिल भी पानी हो गए थे। शिम्र कहता है कि मैंने
बच्ची को माँ और फूफी की गोद से उतार लिया हुसैन को अजियत देने की नीयत से। अब 4 साल की बच्ची, ऊंट पर ज़ैनब उम्मे कुलसूम रबाब बैठी है, बच्ची छीन ली गई। ज़ैनब करती भी क्या, पुष्ट की तरफ हाथ बंधे हुए थे, अब्बास अब्बास की सदा दे के ज़ैनब बैन करती रह गई, सकीना उतार ली गई। अब वो जुमला सुनिए, मैं जुमला पढ़ने से पहले गुजारिश है हर उस बाप से जो कोई बेटी रखता हो वो अपने सामने अपनी बेटी की सूरत लाए। हर वो भाई अगर कोई बहन रखता है तो वो अपने बहन की सूरत निगाहों के सामने लाए। जुमला सुने, 24 बरस का जवान भाई सैयद सज्जाद सामने खड़ा है, एक ऊंट बुलाया गया, तवीलुल कामत ऊंट शिमर ने बुलाया। शिमर कहता है मैंने एक लंबे कद के ऊंट पर बच्ची को तन्हा बिठाया। हर ऊंट पर 5-5, 6-6 कैदी बैठ के जा सकते थे, मगर मैंने 4 साल की उस बच्ची को सताने की नीयत से तन्हा ऊंट पर बिठाया। अब आजादारों तसव्वुर करें आप, 4 बरस की बच्ची, 24 बरस का जवान भाई, जैसे ही ऊंट उठने लगा बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ फैलाए, भैया भैया हमें उतार लो, मैं तन्हा ऊंट पर न बैठ पाऊंगी। शिवर कहता बीमार का कलेजा तंग हो गया, आंखें जर्द हो गई। हनकरी को देखा, सकीना को देखा, बेड़ी को देखा, सकीना को देखा, अजब नहीं दिल में कह रहे हुए बहना तू भाई को माफ कर दे, तेरा भाई बड़ा मजलूम है, तू मदद को पुकारे मगर हाथों में इलाही तेरी अज़मत और जलालत का वास्ता है, हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर। जिन आंखों से भी गम हुसैन में आंसू निकले, परवरदिगारा इन आंसुओं को रुमाल फातिमा ज़हरा में जलाए ना। परवरदिगारा इस मजलिस में जितने बूढ़े बच्चे, मर्द औरत, छोटे बड़े जो भी मजलिस में शरीक हुए हैं, इन तमाम आने वालों की हाजिरी को बहुजूर इमाम ज़माना शरफ कबूलियत इज़्ज़त से नवाज़। परवरदिगारा इनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह बीमार करबला का वास्ता जहाँ जहाँ भी दुनिया में कोई बीमार है उन्हें सेहत अता। ए मेरे अल्लाह तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, इस मुल्क में जो भी हजरात रोज़ी के लिए या अपनी इमिग्रेशन के लिए परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। उन ममलकत में जहाँ आज़ादारों और मोमिनों के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं उन ज़ालिमीन को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा हुसैन को उन आज़ादार मौला के उन चाहने वालों की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह तमाम उलमाए कराम, ज़ाकिरीन कलाम, खुतबाए कलाम, नवा खां, शुआराए अहले बैत, मदा खां, आज़ादार और मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। मराजाए कराम में खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। ए मेरे अल्लाह वारिसे करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सब को इमाम के आवान अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। मातब हुसैन।